ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸ਼ਲੋਕ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਵਿਸੰਭਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਓਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਰਹਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਸ਼ਲੋਕ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ
यानी कि एक दिन विच 4 पदे अखरी भाव अर्थ और होर जिन्नी बख्शिश सतगुरु करनगे। आपां इस बाणी दे चरनां नाल सतगुरां दे चरनां नाल जुड़न दा यतन करांगे। आप जी दे चरनां विच बेनती है, सुभाग है आप जी दा जो ये समा सतगुरु ने बख्शिया। सो इकाग्रता दी दात बख्शिश करनी। जिन्हां कोल फोन आदिक ने उन्हां नूं बेनती है हर रोज़ नहीं कहना, आपो अपने फोन यतन करया करो इन्हां नूं बाहर ही रखिया जाए, क्योंकि अज तो 10-15 साल पहला ये नहीं सन, फिर भी संसार चलदा ही सी। इस करके इन्हां सारियां चीज़ां दा ध्यान रखिए। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरनां दा धरो ध्यान और प्यार सहित उचारण करो जी सतनाम श्री। फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पंजवें पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी, जिन्हां नूं बाणी का बोहथा करके जाणिया जांदा है, सतगुरां दे चरनां विच कुछ गुरसिखां ने बेनती कीती है कि सतगुरु आप किरपा करो, मनुख भुल्लणहार है और आउण वाले समय विच उन्हां गुरसिखां ने बाबा बुढ़ा साहब ने भाई गुरदास जी ने पर उपकार की भावना नूं मुख रखदियां एक बेनती कीती गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे चरनां विच कि महाराज मनुख दे 24,000 सवास चलदे ने, 24 घंटे हन और आप जी किरपा करो इस समय दे अंदर कोई विरला ही है कि जिहड़ा अपने सारे 24 घंटे अंदर रब दे प्यार विच जुड़िया रहे। फिर आउण वाले लोकां दी बुद्धि इन्नी तीक्ष्ण नहीं, संसार दे प्रभाव करके आउण वाले समय विच लोक उन्हां दी बुद्धि माया वास्ते ते अत चतुर तीखण ते सियाणी होवेगी, पर जदों वो परमात्मा दी गल सुन लगणगे उन्हां दी बुद्धि जिहड़ी है मोटी हो जाएगी। इस करके आप जी किरपा करो। गुरसिखां ने बेनती कीती कि महाराज आप जी कोई सुगम सरल जिन्हों एक आम आदमी पढ़े और पढ़न दे नाल नाल उन्हों अर्थ भी समझ आउण ते इहदे नाल उहदे 24 घंटे रब दे चरनां विच हाज़री लग जाए। एक इस तरह की बाणी आप जी उचारण करो। इसे विचार दे अधीन कुछ विद्वानां ने इस बाणी का स्वरूप गिणिया। वो कहंदे इहदे विच अखर भी तकरीबन 24,000 ने और 24,000 सवास आम करके बंदे नूं 8 पैरां विच आउंदा है। ये ख्याल क्यों दिते गए ने? ख्याल रखना भावें कि सिख ने एक एक पल अपने मन की भावना नूं वेखना है, अंदर निरंतर याद बनाउण दा यतन करना है, पर कित्यों उपराला शुरू करना पएगा। सो इस बाणी के संबंध विच ये भी भावना समझना कि इस बाणी दे कीतियां 24,000 सवास सफल हो जाणगे ते जिहड़ी अमृत की दात के समय सिख नूं नितनेम दिता गया उहदे तो छोट हो जाएगी। नहीं, ये उस तो अगली गल है। पहला गुरसिख ने 5 प्यारियां वालों बख्शिश कीते हुए नितनेम नूं तरजीह देनी है। सो सतगुरां दे इन्हां 4 पदियां दे नाल आपां अखरी अर्थ करांगे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस बाणी का नाम सुखमणि रखिया है। मणि का अर्थ है आम तौर पर मणि सप के सिर विच हुंदी है। इथों तक मन्निया गया कि सप कई बारी रात के हनेरे विच अपने सिर विचों जां किसी तरीके नाल
ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਣੀ ਚਮਕਦੀ ਏ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਮਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲਿਓਂ ਦੁਆਲਿਓਂ ਕੀੜੇ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਣੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਕੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਣੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਣੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੁਖਮਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਮਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਣੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿੱਚਦੀ ਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਏ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ? ਕਲੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਿਆ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ। ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਤਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਨੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਜਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨੀਂਦ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਘਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਕਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਣ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਰੋਗ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨੀਂਦ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਭੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਨੀਂਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨੀਂਦ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੇਗ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ 80 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ, ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੌਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਆਹਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸੁਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਨਿੰਦਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੀਂਦ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਓਨੀ ਖਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਂਦ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਓਗੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡਿਤ ਨਿੰਦਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਡਿਤ ਨਿੰਦਰਾ, ਅਲਪ ਆਹਾਰੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੇ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬਗਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕੋਟ ਵਿਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਜਟਿਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਟ ਵਿਗਣ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕੋਟ ਵਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
क्योंकि ये बड़ी वड्डी साडे विच एक समस्या है। सतगुरु ने दो बचन इहदे विच नालों नाल कह दिते, एक ते सिमर प्रभ अपना, एक ते रब नूं अपना समझ के ओहदा सिमरन कर, बगाना समझ के नहीं, निजी समझ, ओहदे विच निजता पैदा कर। जे तू उहनूं अपना समझ के नहीं करदा, बेगाना समझ के करदा रहा, फिर तेरी उहदे नाल सांझ नहीं बननी। यही ते जुगतां ने, यही ते तरीके ने। असी हर एक नूं अपना समझ लैने आ। मैं बेनती करां, बंदा घर नूं अपना समझ लैंदा है, गुरु नूं अपना नहीं समझदा। बंदा अपनी जायदाद नूं अपनी समझदा है, पर गुरु नूं अपना नहीं समझदा, बेगाना समझदा है। आदमी अपनी इस्त्री नूं, पुत्र नूं, भरा नूं, जो कुछ संसार विच है ਉਹਨੂੰ ਤੇ समझदा है अपना, ते अपने समझ दियां निशानियां की ने। बंदा दिन रात उन्हां दे पिछे तुरिया फिरदा है, ते गुरु नूं सिर्फ फार्मैलिटी दे तौर ते जपदा है। इस करके वो जपना होया भी काम नहीं देंदा। सतगुरु ने कहा अपना समझ के जप, सिमर प्रभ अपना। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ 2 ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਪ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੋਟ ਵਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ। शरण विच रह के उहदी हजूरी विच मन नूं रख। ये ठीक है। हुण इत्थे कहांगे हजूरी किहदी विच रहीए, किहदी हजूरी विच, ओह ते दिसदा नहीं जिन्नू आदमी पुकार रहा। हजूरी किहदी विच जाइए, ते सतगुरु ने कई थावां ते बाणी विच इशारे कीते ने। तू अपने गुरु ते भरोसा रख के जप। ठीक है, तू जिन्नू जपना है, तैनू ओह अज नहीं दिसदा, पर एक विश्वास ते उहनूं जपिया कर कि मैं उहनूं नहीं वेख रहा, पर ओह तां मैनूं वेख रहा है। ये तो गल पक्की है ना। सतगुरु ने बचन भी कीते ने। जपजी साहिब दे विच एक बचन आउंदा है, साहिब कहंदे ने, ओह वेखै उहनां नज़र ना आवे, बहुता ए विडान। भगत किन्ना चिर ओहदी बंदगी करदा रहिंदा है, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ नहीं करता कि ਉਹ सामने बैठा है। ਉਹ ਇੱਕੋ विश्वास ਤੇ करी ਜਾਂਦਾ है कि ਜਿਹਦੀ मैं भगती ਪਿਆ करना, मैनू ਉਹ नहीं दिसदा, पर ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਉਹ मैनू वेख रहा है। इस तरह फिर ਉਹ ਸਾਂਝ बननी शुरू हो जाती है। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਨਵੇਂ ਬੇਜੁਗਣੇ शुरू हो गया जिंदगी ਦੇ। बदल गया अंदर दा सारा नक्शा उस नाम दे नाल। भले संजोग परखने शुरू हो गए। साहिब कहंदे, प्रभ बाणी शब्द सो भाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुरपूरै तू राखिया। बाणी ने ये सारी अरोगता जिहड़ी है बख्शिश कीती। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਗਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ। ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਤ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ 10 ਦਿਨ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਗਈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਗੈਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗੈਬ ਬੜਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਦਾ ਅਗਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ, ਐ ਨਿਸ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਐ ਨਿਸ। ਐ ਨਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਕਰ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਛਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਉਣੇ ਨੇ,
फिर एक दिन का एक कारनामा नहीं। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ। ਭੋਜਨ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੰਨੇ ਰਸਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ। ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਰਾਈ ਪਾ ਕੇ ਚਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਬ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੀ ਨਮਕ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠਾ ਕਿੰਨਾ, ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੱਜਣਾ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੂਣ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਰਬ ਵੇਲਾ, ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਾ ਸਰਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੱਥੇ 2 ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ। ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਕਤ, ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਪਣੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਰਾਹੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਕਤ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਦਾ ਤੁਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ, ਤੁਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਭ ਨਾਠਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ। ਜਰਾ, ਜਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁਢੇਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ? ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਢੇਪਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਰ ਦਾ ਅਰਥ, ਜਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁਢੇਪਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ
उस बंदे दे विचों बुढ़ेपा खत्म हो जाता। ठीक है, बाहरी तौर पर रही जाए, उन्होंने कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। ये नहीं भी ਉਹਦੇ केस काले हो जाएंगे। जिथे गुरु साहब ने कहा गुरमुख बुढ़े कदे नाही, जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान वो गुरमुख ने ते कदी बुढ़े नहीं हुंदे, सदा जवान रहिंदे ने। ये बुढ़े ना होने वाले गुरमुखां दे अर्थ ये ना कढ़ना जिथे रंग रोगन कर लेदा, उन्हां दी गल नहीं कर रहे सतगुरु। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ, ਜਿਹੜੇ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਜਵਾਨ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਭ ਨਾਠਾ। ਇਹ ਜਰ ਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਸਕਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਸੁਖਮਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਦ ਗੁਰੈ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਮੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਥ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਪਈ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 8, ਪਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅੰਗ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਅੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਮਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਿਮਰਨ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪ ਵੈਸੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਪਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਬਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਗ ਮਿਟ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਭਰ ਏਕ ਹੈ। ਬਿਸੰਭਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਭਰ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਅਗਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਪਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤੇ ਸੁਧਾਖਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਖਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸੁਧ ਆਖਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਧਾ, ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਐੜਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਖਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅੱਖਰ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨ ਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਿਣਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ। ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਪਨੇ ਆ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਣਕਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ,
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਦਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਧਨ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਿਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਰਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ? ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ। ਕਾਂਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਾਂਖੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਸੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਚਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
क्योंकि इस प्रक्रिया विच जिन्हों कह रहे ने गर्भ ना वसै, इहदे विच ते गुरु नानक देव जी भी आए ने, कबीर जी भी आए ने, गर्भ उन्होंने भी निवास किया, तां उन्हां दा जन्म होया, तां उन्हां दा शरीर बनिया। इत्थे कईयां गुरमुखां ने अर्थ कीते, वो कहिंदे भी जिहड़े रब दे प्यारे जन्म लैंदे ने वो अपने शरीर विच आम बंदे वांग लगातार 10 महीने निवास नहीं रखते। उन्हां दे शरीर दे विच उन्ना चिर पवन वैसे ही काम करदी रहिंदी, शरीर वधदा रहिंदा है। जदों जन्म लैना हुंदा है उदों शरीर दे विच निवास करना शुरू कर दिंदे। उस टाइम वो बहुता समा लम्मा विच नहीं रहिंदे, क्योंकि वो कलावान ने, उन्हां विच शक्ति है। खैर अगे बचन कहते ने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। जिथे वाहिगुरू दा सिमरन होवे उस थां ते दुख अते जम नस जाते हैं। नसन का मतलब भज जाते, दौड़ जाते, उथों खत्म हो जाते हैं। साहब कहते प्रभ कै सिमरन काल पर हरै। काल का अर्थ है टाइम, समा, मौत। जिस मनुख के मन विच वाहिगुरू दा सिमरन टिक जाए वो काल तो उच्चा हो जाता, टाइम उहदे उत्ते प्रभाव नहीं पाउंदा, वो समय की कैद विच नहीं रहिंदा, समय तो बाहर चला जाता, वो अकाल दा पुजारी हो जाता, काल तो उच्चा उठ जाता है, मौत तो उच्चा उठ जाता। साहब कहंदे प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। वाहिगुरू दा सिमरन जिस थां ते है, जे उस आदमी का दुश्मन उहदा नुकसान करन वास्ते आए भी, ऐसी जुगत बन जाती है भी वो टल जाता है। टल सकता बड़ा कुछ, बहुत कुछ टलदा है साडी जिंदगी दे विच। इस तरह का बहुत कुछ है जो नवा हो सकता है, जो भाग विच नहीं सी लिखिया। ख्याल रखना, असीं कई बारी कहने गुरु वाले बनन दा की लाभ, भगती करन दा की लाभ, सिੱਖੀ कमाउण दा की लाभ। जे असी दूर हो के जीवे तो कई कुछ नवा जुड़ सकता साडी भाग शैली विच, गलत जुड़ सकता है। जे गुरु दे नेड़े आके जीवांगे तो कई कुछ विचों कटिया जा सकता है। ठीक है, सारा नहीं कटिया जा सकता, उस ये गुरु की मर्जी है किन्ना कु लाउणा, किन्ना कु कटना। पर एक सच है, साहब कहते ने दुश्मन टल जाता है उसकी जिंदगी विचों। प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै। अकाल पुरख का सिमरन कीतियां जिंदगी दे विच बहुत सारे विघन नाश हो जाते ने, खत्म हो जाते हैं। प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै। अनदिन का अर्थ है दिन रात। जिथे वाहिगुरू का सिमरन टिक जाए वो व्यक्ति दिन रात एक जागृत होश की दशा विच, ज्ञान की दशा विच जिउंदा, सुता नहीं जिउंदा। वो लगातार अंदरों बाहरों जागना शुरू कर देंदा। साहब कहंदे प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै। भौ का अर्थ है डर। डर काहदा है? डर यही है जो मैं हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਘਟੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਭਉ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਣੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਕੌਣ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਪ ਉਹ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਵੇ। ਸੰਤਾਪ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਤਾਪ ਰਵੇ ਵੀ, ਪੀੜਾ ਰਵੇ ਵੀ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੀੜਾ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਇਹਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤਤ ਬੁੱਧ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੈ ਆਵਤ ਲਾਜਾ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਇਆ ਆਵੇਗੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧਕ, ਬੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਐਸੇ ਭੁਲੇਟੇ ਗਏ ਪਰਤ ਕੇ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਮਾਇਆ ਵਧਾ ਲਈ, ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਤ ਬੁੱਧ, ਅਸਲੀ ਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰੌਂ ਚੱਲ ਪਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਪੂਜਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਵੈਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਜੇ ਅਮੀਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ
ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਸਿਮਰ ਹੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ। ਚੌਥੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਰਜੇਵਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ? ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਆਓ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਪੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।